Хочется? Minuuttiakaan ei saanut olla yliaikaa, mutta tää on idyllistä venäläistä maisemaa. Ihmiset on erittäin ylpeitä omasta asuinpaikastaan. Чтобы молодежь оценила это и относилась с уважением. Село Старая Ладога. Да, получается, Советский монастырь год. Moi vaan kaikki, mä oon Igor ja tänään me ollaan Laatokan kaupungissa, vanha Laatokka, Pohjois-Venäjän vanhimpia kaupunkeja. Ja tässä takana on Laatokan linna. Täällä on siis skandinaaviset juuret täällä paikalla. Tervetuloa mun matkaan, mä näytän teille parhaat palat. Здесь кусаются какие-то ножки. Tää kamera saa jänniä reaktioita ihmisissä. Tsiikatkaa tätä. Финская делегация. И огромная. Здравствуйте. И замечательная. Здравствуйте, Ашот. Мы Игорь. с вами общались. Здравствуйте, Да, это я. Знаете, сколько часов вас ждем? С утра до вечера. Me ollaan nyt siis vanhassa Laatokan kaupungissa Staraya Ladega ja tässä on aivan älyttömän näköinen, äärimmäisen vanha upea Laatokan linna. Me mennään nyt myöskin Ineen tsekkaamaan miltä se näyttää. Aivan älytön. Tsiikatkaa. Krepes Staraya Ladega. Perustettu vuonna 1200-luvulla. Uskokaa tai älkää, mutta siis me ei päästä nyt tuonne Ineen tsiigaa, koska täällä on tiukkoja sääntöjen suhteet. Davai. Tänään on ollut aikamoinen matka ja valitettavasti aika on meitä vastaan. Me ei päästy sen enempää katsoa tätä upeata linnaa tarkemmin. Tässä on tällaisia aika siistejä valleja, jotka ympäröivät tätä aluetta. Vanha Laatokon maalaiskunta on 139 neliökilometriä laaja alue. Ihan siis se on maalaiskylä, tää on pikkumesta verrattuna vaikkapa ei kovin kaukana olevaan Pietariin. Tässä kaupungissa asuu vain 2500 ihmistä. Se on niinku Suomenkin mittakaavassa vähän. Правильно. Ja aika tiukasti kyllä katsovat aukioloajan suhteen. Minuuttiakaan ei saanut olla yliaikaa, mutta siitä huolimatta venäläiset ovat erittäin kyllä ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Tämän linnan muurit on kyllä skandinaavis-henkiset selkeästi. Tää on keskellä ei mitään, mutta on erittäin idyllinen paikka. Pikku kylä Pietarista itään. Pari tunnin matka tänne ja on vierailun arvoinen. Ja nyt ollaan vanhan Laatokan Ulitsa Nabережная.
joka on siis Rantakatu. Ja ollaan kirjaimellisesti Rantakadulla, koska tuossa naapurin tien varrella kulkee ihan älytä upea Olhavan joki. Ja tässä kulkee Olhavan joki, joka yhdistyy Laatokkaan, josta Laatokka sitten ruokkii Nevajokeen. Tää on idyllistä venäläistä maisemaa, joka on hyvin lähellä kyllä suomalaistakin. Mutta erotuksena kyllä, että tuossa mun takana on luostari ja tuolla Laatokan linna. Мальчик, кажется. Ой. Спокойно такой идет вообще. Alina, a vas kuda papita? Wow, tsiikatkaa mikä kirkko tuolla takana. Aivan älytön. Se taitaa olla luostari. Здравствуйте. Täällä on koira vartiossa, häkin takana, mutta vartiossa. Тётя, какой хороший, мой сладкий носик. Хороший. Как зовут? Граф. Me tutustutaan henkilöön, joka työskentelee tuossa Laatokan linnassa oppaana. Hän asuu tässä vieressä perheensä kanssa ja kirjoittaa myöskin runoja, aivan mielenkiintoista. Дом моей семьи, и это все моя семья. Хочется? Наша Ладога, древняя Ладога. Над рекой и курганами радуга. Колокольный звон разливается. Слава прошлое возвращается. Ihmiset on erittäin ylpeitä omasta asuinpaikastaan. Vaikka tämä on pieni kylä, mutta joki on kaunein, mitä täällä on maan päällä. Upea luostari, upea linna. Ihmiset on ylpeitä siitä, mistä ne tulee ja on ylpeitä asuessaan täällä. Tsekataan miltä täällä Rantakadulla näyttää. Elämä on täällä hyvin erilaista kuin suurissa miljoonan kaupungeissa, mutta tämä tarjoaa tietenkään aika suurta vastapainoa sitten arjen kiireisiin. В этом году очень много детей. То есть, в возрасте от, наверное, от года до 4. Мы с Настей, когда школу заканчивали, у нас классы были по 16 человек, сейчас классы по 30 даже набирают. То есть школа 9-летка вообще, но я думаю, сейчас из-за того, что очень много детей, сейчас уже до 11 снова откроют. Да. Главное, чтобы вот когда у нас облагораживают, обустраивают, площадки строят, чтобы молодежь ценила это и относилась к этому с уважением. То есть, знаете, не ломала, не разукрашивала всякие граффити, еще что-то. То есть вот с этим нужно работать, конечно. Но вы примером, значит, будете. Пытаемся. Приходят такие огромные теплоходы. Да? С экскурсиями. Да, с экскурсиями. Как раз-таки вот рассказывали про мужской монастырь, про экскурсии. И вот у нас приезжают экскурсии, у них экскурсия проходит
начиная от мужского монастыря, заканчивая, получается, женским монастырем. Они они рядом? Да, вот женский получается, монастырь здесь. женский монастырь, вот. Это Буквально женский. тут. Мгм. А там мужской, Никольский. В Питере сюда на каникулы, на выходные приезжаем к родителям. Родители все здесь, да? Да, бабушки, дедушки. Монастырей. Старовада. Всяких. Село Старовада. Не для Для молодежи. туристов очень много все развито. Туристов? Да, для туристов очень Село много. Старая То есть Ладога. все монастыри, церкви, крепости. Для детей, для молодежи очень мало Никаких всего. ни дискотек, ничего здесь нету. Ну, Кафешек последний каких-то. год начали там что-то устраивать, по праздникам делать. Фильмы сейчас у нас по вечерам показывают каждую пятницу на улице. Каждую субботу. Это где проходит? Около Дома культуры. Ну, у нас в этом другие Там никто. на стену проектор А с выводят. местными общаетесь? Да, конечно. Со всеми в А школе, есть в садике кто не учиться. поехал учиться в Питер? Да, Кто очень здесь много. остался? Ну, Есть? они в основном они закончили, мы после 9 с Настей ушли, а они 11 закончили и после 11 в универ хотели поступить. Пошли в А Тернополье. здесь вот они останутся. И что они здесь будут делать, кем работать? Ну, они, нет, все равно большинство остаются до 11 учиться, получают и аттестаты и уезжают в город. Все равно все уезжают в Ну город. да. А здесь никто не Ну, остается. Типа здесь развиваться, работать, Ну, например, у там. меня одноклассник учится в Волхове, недалеко, Мгм. километров 16, наверное, он учится здесь в алюминиевом колледже. Ну, не знаю, как у него по планам здесь работать или в город уезжать. Здесь, тоже. наверное, только в музее, либо что-то какое-то хозяйство, да, Магазины, либо да, магазины. вот такое вот. У нас нет ничего такого. Там. Мгм. Только если завод фасада. Какие-то кружки, типа здесь что-нибудь есть? Для там? детей много есть. А, что-нибудь... Футбол есть, карате есть, танцы разные, несколько коллективов. Какие есть. танцы здесь? Есть коллектив с народными танцами, есть смешанные танцы. Потом, что еще? Волейбол есть у нас. Баскетбол, вот я не знаю, он вроде бы только-только сейчас начинает. Тренером нашли только недавно. Вот. Что еще у нас? Лепка есть, роспись по дереву есть. Много, на самом деле, кружков вот так вот для детей. Прикольно. Куда заниматься чем есть. Также недавно площадку установили, зимой заливают каток. Можно выйти в любое время покататься на Там с коньках. музыкой все или как-то Ну, так? музыку кто сам приносит, а А. так свет, там все есть, чтобы вечером кататься, очень классно. Прикольно. А летом вот речку. А никаких типа маленьких каких-то там типа торговых центров, ну типа мини там хотя бы. Здесь нету, только если в Волхов подъехать, либо в Новую А до туда Ладогу. сколько? Ну, на машине минут 15. А, Там ну недалеко. километров 16, да. Вот. А так у нас магнит один есть, вот. Особо ничего такого. Угощайтесь, гости дорогие. Подходим. Подходим. Это с яблоками. Ой, я с яблоками хочу. Капуста. Самое главное, Starая Ladogan pullaa, jossa on siis omenaa. Itse asiassa mulla on kaalia tässä, tässä kapustei. Вкусно. О! Вау! Сколько тебе уже лет? 5. Застеснялся. Пока-пока. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего.